بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہولناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے یہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے، اور اس دنیا میں جانے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور مرنے سے پہلے فرشتے اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انسان کی تخلیق یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان کی تعداد کے برابر، ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے یعنی لکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں صرف 40 دن رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے، اور اس پتے پر اس بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی موت ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب سدرۃ المنتہا سے انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے، اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس بندے کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ انسان جس کی نام کا پتا گر جاتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کی 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس بندے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔
मलकुल मौत की ये बात सुनकर वह मरने वाला इंसान अपने मुंह को फेर लेता है। उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले इंसान से कहते हैं कि क्या तुम मुझको नहीं जानता है, मैं वही हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरी माँ बाप की रूह को कब्ज किया, और आज वो वक्त भी आ गया जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूँगा तो तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीजों अकारिब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं, और मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वह लोग तुझसे ज्यादा मालदार और ताकतवर थे। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले इंसान से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया। तो मरने वाला इंसान कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुनिया उस इंसान के पास आएगी और उस मरने वाले इंसान से कहेगी कि ऐ नाफरमान, तूने अपनी रब की किस तरह नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए, और तुझे बहुत सारी लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात न मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए रहूंगा, मुझे कभी भी मौत नहीं आएगी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा, वह अपनी आकिबत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा। उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले इंसान से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे आमाल से बेजार हूँ। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले इंसान का माल उसके सामने आएगा और उससे कहेगा कि ऐ नाफरमान, तूने नाहक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आ जाता। प्यारे दोस्तों, उसके बाद मरने वाले इंसान की जबान बंद हो जाती है, और जब मरने वाला इंसान की जबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स से सलाम करता है और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिस्क को तलाश किया, मगर तेरी रोजी का एक लुकमा भी मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और मरने वाले इंसान से कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने की पानी को तलाश किया, मगर तुझे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा पानी न मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे सांस पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैं पूरी रूए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस न पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले इंसान के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैं मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रूए जमीन में तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा न पाया। इसके बाद नामे अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के पास आते हैं और उसको उसका नामे अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला इंसान अपने नामे अमाल को देखता है तो उस वक्त उस बंदे की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वह मरने वाला इंसान अपने दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है और अपना नामे अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस इंसान की रूह को कब्ज कर लेते हैं और इस तरह
वो मरने वाला इंसान जो इस दुनिया को सब कुछ समझता रहा, वह इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर वह मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत की बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला इंसान गुनहगार होता है तो उसकी कब्र को जहन्नम का एक गड्ढा बना दिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब अता फरमाए। आमीन या सुम्मा आमीन। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और आने वाले नई वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।